of the father of the nation, and we are glad that we have such an authority like Dr. Yogendra Parekh amongst us to deliver and discuss about Mahatma Gandhi. As Mahatma Gandhi rightly said, "My life is my message," and that is what he is going to uh, tell us about today. So I heartily welcome Dr. Yogendra Parekh, Thank and you, I sir. request Thank you. Namaskar, sir, and I request Namaskar. Anu Suni to begin this program with the bhajan, Vaishnava Jana, which was very dear to Gandhiji. Anu, over to you, please. Just a minute. वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीड़ पराई जानी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीड़ पराई जानी रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए तकड़ लोग सहुने वंदे नींदान करिए बाज काज मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरी गई जी पीड़ पराई जानी रे समस्ती तृष्णा त्यागी पर सृजन मात रे जिह्वा थकी असत्य नामो जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाने हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कही मोह माया राम नाम सो तारी लागे राम नाम सो तारी सकल तीरथ वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जानी रे वर्णनो भी कपट काम क्रोध निवारा रे भरि नर संयोजनो दर्शन करता भरि नर संयोजनो दर्शन करता उड़े को तीर तारा रे वैष्णव जन तो
रही जे पीड़ परा रे हर दो के उपहार करे हर दो के उपकार करे तोरे मन अभिमान रे वैष्णव जन तो तेरे कही Thank you. Thank you धन्यवाद very much. धन्यवाद Thank you. बहुत सरस. So melodious. Vaishnava Janato Tenere कीजिए. Now I would like to request Dr. Anil Prasad sir to formally welcome the guest of today. Over to you, Anil sir. Thank you, Mohan. It has remained a tradition at the Institute to celebrate 2nd October as the birth anniversary of the father of the nation, Bapu, we can say, Mahatma Gandhi. And every year we are celebrating, but in this pandemic situation, this time we are celebrating Bapu's birth anniversary online. Today we have with us Honorable Dr. Yogendra Parekh sir. He is from Baba Sahib Ambedkar Open University. Sir, on behalf of entire HM Patel Institute of English Training and Research family, I welcome you. Welcome, sir. Thank you. સર આમ તો અમારા વિદ્યાર્થીઓને અત્યાર સુધીની ટ્રેડિશન રહી છે કે ગુજરાતમાં જ્યાં પણ ગાંધીયન ફિલોસોફી બેઝડ સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે ત્યાં દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને અચૂક લઈ જતા હોઈએ છીએ અને એટલીસ્ટ વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવે કે ગાંધીયન ફિલોસોફી શું છે સિલેબસમાં તો ભણતા જ હોય છે પણ જે જગ્યાઓ બાપુ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી હતી અને એમાંથી શિક્ષણ કેમ કે ભાવનગરમાં સણોસરા છે ઝીલિયા છે મહેસાણા પાસે પછી ડેડિયાપાડામાં પણ છે પિંડવળ સાઉથ ગુજરાતમાં પણ છે આવી ઘણી બધી સંસ્થાઓની વિઝિટ વિદ્યાર્થીઓને અચૂક કરાવતા હોઈએ છીએ મને કે આનંદ થાય છે કે હું પણ પોતે સાગરામાં મારેભાઈ દેસાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં થોડો સમય ત્યાં પણ રહી આવ્યો કોર્સ આપણી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તો છે જ પણ આ બધામાં આજના સમયમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે આજે ગાંધીજીનો જે સંદેશ છે આમ તો ઘણી બધી વાતો છે પણ આજના યુવાનોએ એ જો તમે સ્વીકારીને ચાલે તો પોતાના જીવનમાં એક આમૂલ પરિવર્તન લાવી શકીએ આપણે દેશને એક સાચી દિશામાં લઈ જઈ શકીએ એમ છે એટલે આજના દિવસે આપનો ઘણો બિઝી સ્કેડ્યુલ હોવા છતાં સર આપે અમારા માટે સમય કાઢ્યો છે ખૂબ આનંદની વાત છે ફરી એકવાર આપને આવકારું છું સાહેબ Thank you, sir. થેન્ક યુ Thank you very much, Anil sir. Now, before I invite Dr. Yogendra Parekh sir to deliver a speech, I would like to give a little small introduction of him. Friends, Dr. Yogendra Parekh is the head of the department, Gujarati department in Dr. Baba Sahib Ambedkar Open University. And he has been working as a lecturer and associate professor and professor. He is in Nobel profession for the last 23 years. When we introduce him, the words really fall short because it is difficult to describe his personality. But if I want to summarize everything, then I can say that he's a poet, he's an essayist, he's a critic, he's a translator, he's an editor, and whatnot. He has authored more than 22 books and they are published.
and his collection of essays named Ek Manas Ne Evi ટેવ has been presented and awarded by Gujarat Sahitya Parishad. He has rendered service as a co-ordinator, a co-auditor in the Shashwat Gandhi and Abhidrashti, such periodicals that he has worked as editor. And he is a regular columnist in Kutch Mitra. If you are reading Kutch Mitra, you can very well see his name. One of the biographies of Gandhiji, Vishwano Visamo, is about to be over and it is going to be published, written by him. So I can add on so many things, but I would make it short and I would say, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે સૂંઠને કાંગડે ગાંધી ન થવાય. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે. એમ મારે એમ કહેવું છે કે એમ અમથા જ યોગેન્દ્ર પારેખ પણ ન થઈ જવાય. આપની જીવન યાત્રા ઘણા અનુભવોથી ભરેલી છે. એકદમ સામાન્ય નાના માણસથી શરૂ કરીને મોટા માણસ સુધી આપની સંવેદનતાઓ પહોંચી છે. અને ગુજરાતના મૂર્ધન્ય સાહિત્યકાર આદરણીય મનભાઈ શાહે જેમને જટાયુની સંજ્ઞા આપી છે, જે બીજાના માટે સત્ય માટે થઈને કૂદી પડે, બીજા માટે એવા એક વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે છે. હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ અને હવે વધુ આપનો સમય ન લેતા નમ્ર વિનંતી કે ગાંધી વિશે આપ જે કંઈ સરસ મજાનું પીરસવાના છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. જટાયુને યાદ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય પ્રિન્સિપાલ શ્રી અનિલ સર, મોનસ સર, જે બેને વૈષ્ણવજન ગાયું, બેન શ્રી, બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ગાંધીજીનો જન્મદિવસ છે. વિદ્યાર્થીઓ સામે વિદ્યાર્થીઓ હોય ત્યારે મને મારો વર્ગ યાદ આવે. અત્યારે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીમાં દૂરવર્તી શિક્ષણ માધ્યમથી અને હવે આ રીતે જ મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ સામે આવવાનું થાય છે. પણ અત્યારે અને આમ એચ.એમ. પટેલના નામ સાથે જોડાયેલી આપની સંસ્થા અને મૌનસ સર જેવા મારા અંગત મિત્ર, એના કારણે હું અત્યારે આપના વર્ગખંડમાં હોઉં એવું અનુભવ કરું છું અને ખૂબ આનંદ છે આપની સાથે હોવાનો. આજે ગાંધીજીનો જન્મદિવસ છે એટલે આપણે એક કાર્યક્રમ કરવો જોઈએ. એ ભૂમિકાએ કોઈ કર્મકાંડ કરતા હોય એવી રીતે હું અત્યારે આપને મળતો નથી. કદાચ 15 મિનિટ પહેલા મને એમ હતું કે 4 વાગે કાર્યક્રમ છે અને બધું ગોઠવી લઈએ, પણ અત્યારે રીતસર હું ભાવ વિભોર છું. મને ખૂબ આનંદ છે કે આપની સાથે આ સંવાદ થઈ રહ્યો છે. મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યના શિક્ષકો છે, એમને ધ્યાનમાં રાખીને પણ થોડી વાત કરીશ. આજે સાંજે મહેસાણા રોટરી તરફથી જે આ રીતે જ ઓનલાઈન વક્તવ્ય છે એમાં હું ગાંધીને સમજુ એ વિષય પર વાત કરવાની. અત્યારે મારું જીવન જ મારો સંદેશ એ નિમિત્તે હું વાત કરીશ. સોરી ટુ સે આઈ કાન્ટ સ્પીક ફ્લુઅન્ટલી ઇન ઇંગ્લિશ. નહીતર અંગ્રેજી ભાષામાં ભણાવતી આ સંસ્થામાં અંગ્રેજીમાં હું વાત કરી શક્યો હોત તો મને વધારે આનંદ થાત. પણ સમગ્ર વિશ્વમાં જે ભાષાને ગાંધીજીની ભાષા હોવાના કારણે ગૌરવ મળ્યું છે એ ભાષા ગુજરાતીમાં આપની સાથે વાત કરું છું. તો હું આશા રાખું છું કે અંગ્રેજીના વિદ્યાર્થીઓને મારી વાત સમજાશે. મિત્રો, થોડુંક એકેડેમિક રીતે ગાંધીજીના જન્મ સમયને સમજીએ અને એમ કરતા કરતા ગાંધીજીનો જન્મ થયો 1869 આજથી 151 વર્ષ પહેલા. એ સમયના ગુજરાતને જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. તત્કાલીન દેશકાળ પરિસ્થિતિ કેવા હતા. 1845 1845 એલ્ફિસ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. 1822 મુંબઈ સમાચાર શરૂ થયું હતું, ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ વર્તમાન પત્ર. જુઓ, ગુજરાતી ભાષાનું અને ગુજરાતી પ્રજાનું ઘડતર કેવી રીતે થયું છે એ પણ આપણે એક જિજ્ઞાસાથી જોવું જોઈએ. આ ઇતિહાસ બહુ છે.
1822 મુંબઈ સમાચાર શરૂ થાય. તે સમયના સમાજ સુધારક અને પછી ભગવાન તરીકે પૂજાયા એ સહજાનંદ સ્વામી હજી આ ધરતી પર ગુજરાતમાં વિદ્યમાન હતા. હું ધાર્મિક ભૂમિકાએ વાત નથી કરતો, સમાજ સુધારકની ભૂમિકાએ. 1822 કવિ દલપતરામનો જન્મ થયો 1820 જે દલપતરામ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય માટે મથે છે અને ગુજરાતી હોપ વાચનમાળા વિદ્યાર્થીઓ માટેની ટેક્સ્ટ બુક તૈયાર કરે છે અને ગુજરાતી ભાષાના ઉત્કર્ષ કરવાનું સૂઝે છે એલેક્ઝાન્ડર ફોર્બસ. અને ફાર્બસ સાહેબની પ્રેરણાથી દલપતરામ ગુજરાતી ભાષાના ઉત્કર્ષના કામમાં જોડાય છે. એ જમાનો એવો હતો કે વઢવાણમાં રહેતા દલપતરામને અંગ્રેજ અધિકારી ફાર્બસ સાહેબને ખબર પડે છે કે આવો એક માણસ સાહિત્યકાર છે અને વઢવાણમાં રહે છે. એ જમાનો હતો કે વઢવાણથી દલપતરામ ચાલતા ચાલતા અમદાવાદ આવે છે. હું એ સમયની વાત કરું છું જે સમયે વઢવાણથી અમદાવાદ ચાલતા આવવાથી કેટલો પુરુષાર્થ થયો. નર્મદ જ્યારે સુરતથી મુંબઈ જાય ત્યારે મુંબઈ જવા માટે યા તો ગાડા વાટે જવાય અથવા તો દરિયામાં હોડી લઈને જવું પડે. એ સિવાયનો કોઈ રસ્તો નહોતો. એ જમાનામાં એ લોકોએ કેટલું ખેડાણ. પણ ટૂંકમાં ઇતિહાસમાં પાછો હું સરી જઈશ તો 1845 એલ્ફિસ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શરૂ થઈ. 1857 યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ મુંબઈ, કલકત્તા અને મદ્રાસમાં ત્રણ યુનિવર્સિટી દેશમાં શરૂ થઈ. આ બધું ગાંધીજીના જન્મ પહેલા થયું. ગાંધીજીનો જન્મ થયો 1869 એ દાયકો દોઢ દાયકો 1.5 decade. કેવો હતો એ સમય? 1861 રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનો જન્મ થાય જેને 1914 નોબેલ પ્રાઇઝ મળે, જે શાંતિ નિકેતનની સ્થાપના કરે. કેવા માણસો? એના 2 વર્ષ પછી સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ થાય 1863. એના 4 વર્ષ પછી 1867 શ્રીમદ રાજચંદ્રનો જન્મ થાય, જે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મહાત્મા ગાંધીના ધાર્મિક વિચારોના ઘડતરમાં બૌદ્ધિક રીતે સહાય કરે અને માર્ગદર્શક પુરવાર. શ્રીમદ રાજચંદ્ર 1869 આવીએ તો આપણને આજના આપણા હીરો નાયક મહાત્મા ગાંધીનું અવતરણ થાય આ ધરતી પર. 1871 તરત 2 વર્ષ પછી મહર્ષિ અરવિંદ અને 1875 લગભગ તમારા ગામના વીર વલ્લભભાઈ સરદાર પટેલ 15 વર્ષમાં જન્મેલા આ લોકો આધુનિક ભારતનું આધ્યાત્મિક રીતે, સાહિત્યિક રીતે, સાંસ્કૃતિક રીતે અને રાજકીય રીતે ઘડતર કરે. આ યુગમાં જન્મવું કેવું હશે? ગુજરાતી ભાષામાં ગોવર્ધન નામ 1887 સરસ્વતી ચંદ્ર નોવેલ, મહાનોવેલ નો પહેલો ભાગ આપે અને 1888 શામળદાસ કોલેજમાં ભણવા ગયેલો મોહનદાસ વેકેશનમાં પાછો આવે એક સત્ર ભરીને રાજકોટ અને પછી ભાવનગરમાં ભણવાની મજા નથી આવી. અધ્યાપકો તો ખૂબ તેજસ્વી હતા. કુટુંબના સલાહકાર માવજીભાઈ દવેની સલાહથી એને વિલાયત ભણવા મોકલવા. આ બધી વાતોથી આ પરિચિત. શું જીવન હતું ગાંધીજીનું મિત્રો? 7 વર્ષની ઉંમરે બાળક મોહન, 7 વર્ષની છોકરી, એની 3 સગાઈ થઈ જાય. પહેલી સગાઈ થઈ, જુઓ એ આપણો સમય કેવો હતો, એક અર્થમાં અંધકાર યુગ. 7 વર્ષની ઉંમરે એમની સગાઈ થઈ પહેલી. એ બાલિકા બીમાર પડી, એનું અવસાન થયું. પછી બીજી છોકરી જોડે સગાઈ થઈ, એ બીમાર પડી, અવસાન થયું. પછી ત્રીજી છોકરી જોડે સગાઈ થઈ, જે આપણી કસ્તુર. મોહન કરતા કસ્તુર 6 મહિના મોટા હતા અને 13મા વર્ષે લગ્ન થાય. 7 વર્ષની ઉંમરે સગાઈ, 13 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન. અને છોકરો 18 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધીમાં એક જમાનામાં
પોરબંદર રાજ્યના દિવાનનો દીકરો. આપ સૌ જાણો છો કે ગાંધીજીના પિતા કરમચંદ દિવાન હતા પોરબંદર. દિવાન એટલે અંગ્રેજીમાં એને ચીફ મિનિસ્ટર કહેવાય. ચીફ મિનિસ્ટર કરમચંદ ગાંધીનો દીકરો મોહન વૈષ્ણવ ધર્મનો, જેના ઘરમાં સતી સાધ્વી જેવી માતા હોય, તમામ ધર્મનું સન્માન હોય, તમામ ધર્મના લોકો પ્રતિષ્ઠિત પિતાને મળવા આવતા હોય, ધર્મ સંસ્કાર પામેલો મોહન કુસંગે ચડે અને માંસાહાર કરે. 10 વર્ષની ઉંમરે બીડી પીવાનું મન થાય અને બીડી પીવાનું શરૂ કરે. પણ આત્મસન્માન અને આત્મગૌરવની ભાવના તો કેવી હતી કે ચોરી છુપીથી બીડી પીવી પડે એ તો બહુ ખરાબ, અને બીડી પીવાની ઈચ્છા થાય તો શું કરવું? તો આવી રીતે છુપાઈને બીડી પીવી એના કરતા મરી જવું સારું, એમ વિચારીને એક એવી વનસ્પતિ જેના પાન ચાવવાથી મરી જવાય એવું એને કોઈએ સમજાવ્યું, એટલે પાન થોડા ચાવી ગયા. મરવાનો પ્રયત્ન કર્યો આ બાળક. પછી એમ થયું, લે આ તો ખરેખર મરી જવાય તો, એટલે મરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. છોકરો ઘરે આવીને સુઈ ગયો. માંસાહાર શરૂ કરે. આત્મકથામાં ગાંધીજીએ નોંધ્યું છે કે મારા ધર્મ વત્સલ માતા પિતાને ખબર પડે કે છોકરાઓએ માંસાહાર કર્યો છે તો તત્કાળ મૃત્યુ નીપજે. પણ ગાંધીજીની સત્યપ્રીતિ જોજો, માંસાહાર કર્યા પછી વિચાર એવો આવ્યો. માંસાહાર કરવાનું કારણ શું હતું? એમાં પણ એક સમજદારી રહેલી છે. એમની પાક્કી સમજ હતી. એમને એમના મિત્રએ સમજાવ્યું કે અંગ્રેજો માંસાહાર કરે છે તેથી બળવાન. આપણે લોકો દાળ ભાત રોટલી શાક ખાઈએ છીએ એટલે આપણે કેવા નબળા છીએ. જો અંગ્રેજોને આ દેશમાંથી હટાવવા હોય તો માંસાહાર કરવો જોઈએ. એટલે અંગ્રેજોને હટાવવા મજબૂત થવા માટે મોહનદાસે માંસાહાર કરે. પણ માતા પિતાને ખબર પડે તો એમનું તો તત્કાળ મૃત્યુ નીપજે એમ માનીને અટકી ગયા. પણ મનમાં એવું નક્કી કર્યું, એવો ઠરાવ કર્યો મનમાં ને મનમાં કે મા બાપ આ દુનિયામાં નહીં હોય ત્યારે માંસાહાર અવશ્ય કરવો, મજબૂત બનવું અને અંગ્રેજોને હટાવવા. 18 વર્ષની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ ભણવા જાય. હવે ભણવા જાય છે અને તમે ભણી રહ્યા છો. આપણે ગાંધીજીની વિદ્યાર્થી અવસ્થાને પણ તપાસી લઈએ. ગાંધીજીને સૌથી વધુ ઉગારી લે છે એની સત્યપ્રીતિ. એ સત્યપ્રીતિથી જ પેલી ચિઠ્ઠી લખીને કબૂલાત કરી હતી, ચોરીની કબૂલાત. એ પ્રસંગમાં અત્યારે આપણે નથી જતા. આપ જાણો, બહુ જાણીતો પ્રસંગ, વિશાળમાં પણ ભણી ગયા. તો વિલાયત જતી વખતે એ જમાનો એવો હતો કે વિલાયત ભણવા જાય એટલે નાતબાર થાય. કેમ કે ભાઈ દરિયો પાર કરીને બીજા દેશમાં જવું એટલે પોતાના ધર્મ મુજબ જીવી ન શકાય, ધર્મ વિરુદ્ધ જીવવાનું થાય. એટલે કે માણસ વટલાઈ જાય, એ પોતાનો ધર્મ ભૂલી જાય, એ દારૂ પીતો થઈ જાય, માંસાહાર કરતો થઈ જાય, પર સ્ત્રી ગમન કરતો થઈ જાય. મોટે ભાગે કોલેજિયન યુવાનો જો પરણેલા હોય તો પોતાના ક્લાસમાં પોતે પરણ્યા છે એ છુપાવતા હોય છે. એવું ગાંધીજીએ પણ વિલાયતમાં થોડોક વખત કરે. 13 વર્ષે તો પરણી ગયા હતા. 18મા વર્ષે પૈસા ભેગા કરીને કસ્તુરબાના ઘરેણા વેચીને વિલાયત ભણવા માટે ગયા. આ એમના પિતા દિવાન હતા, ચીફ મિનિસ્ટર હતા, પણ એમણે અપરિગ્રહ સેવેલો, એટલે કે દ્રવ્ય સંચય કરેલો નહીં, એટલે કે ધન એકઠું કરેલું નહીં. એટલે મોહનને જ્યારે વિલાયત ભણવા જવું હતું ત્યારે પૈસો ભેગો કરવો પડેલો. કસ્તુરબાના ઘરેણા પણ કામ આવ્યા. દરેક પતિને પત્નીના ઘરેણા કામ આવે એમ મોહનદાસને પણ કામ આવ્યા. વિલાયતમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા ગયા ત્યારે એમને મેનુ વાંચતા નહોતું આવડતું, ફ્રેન્ચ ભાષામાં હતું. વિધવા ડોસી મળી ગયા સામેના ટેબલ ઉપર, એને ફ્રેન્ચ આવડતું. એ વાર્તાલાપ થયો, મને આવડતું નથી, ઓર્ડર આપતા શું છે. વિલાયતમાં તો વેજીટેરિયન સોસાયટીમાં જોડાયા,
સત્યપ્રીતિના કારણે પેલી 3 પ્રતિજ્ઞા જે લીધી, પરસ્ત્રી ગમન ન કરવું, દારૂ ન પીવો, માંસાહાર ન કરવું, એ 3 પ્રતિજ્ઞા એક જૈન સાધુ પાસેથી લઈને વિલાયત ગયા. એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવાના કારણે, એટલી સત્યપ્રીતિના કારણે જ ગાંધીજીનો વિકાસ થયો. આ 3 પ્રતિજ્ઞાનું બહુ મૂલ્ય છે એમના જીવનમાં. તો એટલે વિધવા જે ડોશીમાં હતા એની જોડે દોસ્તી થઈ, એમણે ઘરનું સરનામું આપ્યું, એમના ઘરે જતા આવતા થયા. એમના ઘરે એક કન્યા રહેતી, એની જોડે ગાંધીજીની દોસ્તી થઈ. એ યુવતી જોડે જે દોસ્તી થઈ ત્યારે આ માજી એવું વિચારવા લાગ્યા કે છોકરો સારો છે, બેના લગ્ન થઈ જાય તો સારું. બે હળે મળે વાતો કરે, એમાં માજીને રસ પડવા લાગ્યો. અને ગાંધીજીને એમ થયું કે હું દર અઠવાડિયે એમના ઘરે જાઉં છું અને માજી કઈક બ્રહ્મા છે, એની જોડે વાતો કરવી, મૈત્રી કરવી, બધું ગમતું હતું મોહનને. હજી તો યુવાન છે એની વાત કરું છું, યુવાન મોહનદાસની, મહાત્મા ગાંધીની નહીં. ક્રમિક વિકાસ છે એમના જીવનમાં. તો પછી એમણે એક લાંબો પત્ર લખીને જણાવી દીધું કે હું પરણેલો છું, મારે એક દીકરો છે. એ પત્ર એની વિગતો ખૂબ લાંબી, પણ એમણે આ કબૂલ કર્યું. પણ મેં કહ્યું એમ સત્ય. તો વિદ્યાર્થી અવસ્થા, આપની પણ વિદ્યાર્થી અવસ્થા ઘણા મિત્રોની છે અત્યારે જે સાંભળી રહ્યા છે એમની. તો વિદ્યાર્થી અવસ્થા કેવી હતી કે તાત્કાલિક કોઈ એક દિવસે નક્કી કરીને મહાત્મા નથી થયા કે આજથી મહાત્મા થવું. મહાત્મા પદ તો આપણે એમને આપ્યું. સીધા સાદા મનુષ્ય હતા, સત્યપ્રીતિ એમને ભરેલી હતી. જેમ જેમ જીવનમાં એક એક પગથિયું ચડતા ગયા તેમ તેમ એમના જીવનમાં સતત સામાન્ય માણસમાં અને મહાત્મા ગાંધીનો ફરક એટલો જ છે મિત્રો કે જે વસ્તુ કરવા યોગ્ય છે એ તત્કાળ કરવી. એને લાગ્યું કે આ વાત સ્વીકારવા જેવી છે, ઓન ધ સ્પોટ, ધેર એન્ડ ધેન એ વસ્તુનો જીવનમાં સ્વીકાર કરી લેવો. અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુ તરત જ ત્યાજ્ય કરવી. બસ એમાં મોડું નહીં કરવું. આ બે વસ્તુ એને કેટલા ઊંચા શિખરે પહોંચાડે. કરવા યોગ્ય વસ્તુમાં વિલંબ નહીં અને ત્યાજવા યોગ્ય વસ્તુનો તુરંત ત્યાગ. આટલું જો સમજી જાય તો અત્યારે હું મારું વ્યાખ્યાન પૂરું કરું ને તો પણ ચાલે. આ બે વસ્તુ તો એની કસોટી થાય ને. 18 વર્ષના છોકરાને તો કેટલા મનોરથ હોય, ફેશનેબલ હતા એકદમ. મોટા ભાઈ પાસેથી પૈસા મંગાવ્યા શેના માટે? અંગ્રેજો જેવા વસ્ત્રો પહેરવા માટે, અંગ્રેજો જેમ પાર્ટીમાં ડાન્સ કરવા માટે, વેસ્ટર્ન ડાન્સ શીખવા માટે ટીચર રાખ્યા. અત્યારે યુવાનોને ગિટાર વગાડીને ઇમ્પ્રેસ કરવાનો પ્રયત્ન પણ ઘણા કરતા હોય છે. ઘણા કળા પ્રેમી હોય છે એટલા માટે ગિટાર વગાડતા હોય. આ બે વસ્તુ. તો વાયોલિન શીખવા માટે પણ એમણે ખાસ તાલીમ લેવા માટે, વાયોલિન શીખવા માટે પણ એક ટીચર રાખ્યા. પછી એમ થયું કે ક્યાંક બોલવાનું થાય તો વક્તૃત્વ કલા શીખવા માટે પણ એક ટીચરનો સંપર્ક કર્યો. આ 3 વસ્તુ એમણે શરૂ કરી. સારામાં સારા કપડા સીવડાયા, મોંઘાદાર, પરવડે નહીં એવા. થોડાક દિવસ આ નાટક ચાલ્યું. આપણું પણ લગભગ આવું જ ચાલતું હોય છે. ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે શું કરીએ? વધારે વધારે સારામાં સારું બાઇક લઈએ, એપલનો ફોન લઈએ અને નવરા પડીએ ત્યારે સેલ્ફી લઈએ. ગાંધીજી એના જમાનામાં વિદ્યાર્થી હતા ત્યારે હાઈ એટલા નખરા કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. પણ એક દિવસ એને અચાનક એવો વિચાર આવ્યો એક પુસ્તક વાંચતા વાંચતા, અને તરત જ એને કહ્યું કે હું તો અહીં ભણવા આવ્યો, મારે ક્યાં આખો જન્મારો ઇંગ્લેન્ડમાં કાઢવાનો. અને પછી તરત એમણે વાયોલિન વેચી દીધું. વક્તૃત્વ કલા શીખવા માટેના શિક્ષકને કહી દીધું મારે શીખવું. સાદા વસ્ત્રો, જ્યાં જવાનું થાય ત્યાં મોટે ભાગે ચાલીને જતા, રસોઈ જાતે બનાવી લેતા. એક વેજીટેરિયન રસોડું જડી ગયું. તાત્પર્ય શું છે મિત્રો? શરૂઆતના 7 વર્ષ પોરબંદરમાં, પછી પોરબંદરથી રાજકોટ આવ્યા, 11 વર્ષ રાજકોટમાં, 18મા વર્ષે વિલાયત. 3 વર્ષના અભ્યાસકાળ દરમિયાન એનામાં નાગરિક તરીકે ઘડતર થયું, પ્રતિજ્ઞાઓનું પાલન કર્યું. ભારત પાછા આવ્યા, હિન્દ પાછા આવ્યા ને વકીલાત કઈ બહુ જામી નહીં. અંગ્રેજી સારું થયું, લેટિન પણ શીખવા માટે તત્પર હતા. પરંતુ સમય ગયો. રાજકોટમાં ઓફિસ શરૂ કરી, મુંબઈમાં ઓફિસ શરૂ કરી,
પછી દક્ષિણ આફ્રિકામાં મેમણ પેઢીનું, પોરબંદરની મેમણ પેઢીનું નિમંત્રણ આવ્યું કે એક કેસ માટે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી જાણતા માણસની જરૂર છે, જેને કાયદામાં સમજણ પડતી હોય, એટલે મોહનદાસને જવાનું થયું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં 21-22 વર્ષ સુધી સત્યાગ્રહનો બહુ લાંબો ઇતિહાસ. આ દરેક વસ્તુ ગાંધીજી ડગલે ને પગલે કસોટી થયું છે. એમના જીવનમાં એમણે કોઈ સુવિચારો આપણને આપી દીધા છે કે આ જીવનમાં ઉતારો, એવું કોઈ યાદી બનાવવા નથી. એમણે કોઈ કથાકારની જેમ ઉપદેશ નથી આપ્યો. એ જે કંઈ જીવ્યા એ દરેક વસ્તુનું આપણે નિરીક્ષણ કરીએ અને એ જીવનમાં જેટલું પણ આપણે શક્તિ મુજબ ઉતારવાનો પ્રયાસ કરીએ તો આપણા જીવનમાં એ રીતે સાર્થક થાય અને કોઈ યોગ્ય દિશામાં આપણું જીવન મળે. ગાંધીજી ઠરીઠામ થતા જ નથી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં ફિનિક્સ, ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ, જોહાનિસબર્ગ, જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા સંજોગોમાં રહેવાનું થાય છે. પરંતુ જેમ જેમ એમની દક્ષિણ આફ્રિકામાં સ્વીકૃતિ થાય છે, લોકોને સમજાય છે. લોકો એટલે કોણ? દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતા હિન્દીઓ એટલે હિન્દુસ્તાનના લોકો. એમાં દક્ષિણ ભારતના લોકો પણ હતા, એમાં કચ્છીઓ પણ હતા, એમાં ગુજરાતીઓ પણ હતા, ઉત્તર ભારતીયો પણ હતા, બંગાળી પણ હતા, ચીનાઓ પણ હતા, ચીનના લોકો પણ હતા, એ એશિયનો હતા. એ બધાને એમ થયું કે આ માણસ આપણા માટે મથે છે. એટલે ગાંધીજીએ પોતાનું સમગ્ર જીવન જાહેર ક્ષેત્રને અર્પણ કરી દીધું. એટલે કેવી રીતે? મેં તમને હમણાં જ કહ્યું એમ કે મોટા ભાઈએ તો દેવું કરીને ભણવા મોકલેલો. ભણવા ગયેલો છોકરો ભણી લે, પછી બેરિસ્ટર થાય, પછી આખા ઘરમાં સૌને એમ હોય કે 2 પૈસા કમાતો થાય. એટલે મોટા ભાઈએ પત્ર લખ્યો કે હવે તમે ભણી લીધું છે. ગાંધીજીએ લખ્યું કે તમે મારી પાછળ જે કંઈ ભણવામાં ખર્ચ કર્યો હતો એ પૈસા હું તમને મોકલી દઉં છું. હવે પછી મારી કોઈ અપેક્ષા રાખશો નહીં. પોતાનો પર્સનલ ઇન્સ્યોરન્સ વીમો જે હતો, મુંબઈમાં લીધેલો વીમો, એનું પણ વિસર્જન કરી નાખ્યું. એની પોલિસીનું જે થવું હોય એ થાય. હવે પછી કોઈએ ઇન્સ્યોરન્સ ભરવાનું નથી. રામ રાખે તેને કોણ ચાકે. એટલે હું ભગવાન ભરોસે છું, હું વીમા કંપનીના ભરોસે કે મારે જીવવું નથી, આવું ચોખ્ખું લખ્યું. એ મોટા ભાઈએ એવું લખ્યું કે તું આ શું કરે છે, તને શેના માટે ભણાય? જેમ આપણા બાપાએ કુટુંબનું કલ્યાણ કર્યું એમ કુટુંબનો ઉદ્ધાર કરવા તારે 2 પૈસા કમાવાના છે. ત્યારે ગાંધીજી લખે છે કે કુટુંબની મારી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ. તમે પણ જુદી નજરે જોવાનું શરૂ કરશો તો મારી પરિવારની વ્યાખ્યા હવે વિસ્તરી ગઈ છે. એટલે હવે હું માત્ર આપણા પરિવાર માટે કંઈક કરીશ, 2 પૈસા બચાવીશ, એવી અપેક્ષા રાખશો નહીં. બહુ નાની ઉંમરે ક્રાંતિકાર ગાંધી દક્ષિણ આફ્રિકામાં, આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમનું અપમાન થયું, રેલવે સ્ટેશન પર ફેંકી દેવામાં આવ્યા. તમે કલ્પના કરો કે યુવાન વયે એક યુવાન મુઠ્ઠી હાડકાનું ગુજરાતી એ જમાનામાં મીડિયાની તાકાત સમજે છે અને પોતાનું ઇન્ડિયન ઓપિનિયન નામનું છાપું શરૂ કરે છે. પોતાને જે પ્રશ્નો છે એની રજૂઆત કરવા માટે થઈને આવેદન પત્રો લખે છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ગોરી સરકાર સામે રીતસર સત્યાગ્રહી અહિંસક યુદ્ધ આરંભે છે. એ સત્યાગ્રહ એટલે શું, અહિંસા એટલે શું, આ તમામ અર્થ આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો. પણ ઉંમરના એક એક તબક્કે ગાંધીજી એક એક પગથિયું ચડે છે એ બહુ જ જોવા જેવું છે. અને એમાંથી જ સમજવાનું એ છે સત્યાગ્રહ એટલે શું. હું જે કહું છું તે જ સત્ય નહીં. બંને પક્ષ એટલે કે પ્રતિપક્ષ અને આપણે, આપણો વિરોધ પક્ષ અને આપણે, એ બંનેમાંથી જેના પક્ષે સત્ય હોય એ સત્ય ગ્રહણ કરવાની તૈયારી રાખવી, એનો અર્થ સત્યાગ્રહ. એટલે ગાંધીજીએ જ્યારે જ્યારે એમ જોયું છે કે કોઈ પણ ચળવળમાં, કોઈ પણ રજૂઆતમાં ક્યાંય પણ એમણે ચળવળ મુલતવી રાખી હોય તો પણ એ સત્યને માટે લડ્યા હોય તો પણ સત્યને માટે. એટલે જીવનના એક એક પગથિયે ચડતા ચડતા ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ સ્થાપે છે, ફિનિક્સ આશ્રમ કરે છે. બંને આશ્રમની અને કેળવણીની ઘણી બધી વાતો છે. પોતાના બાળકોની કેળવણીની. એમના બાળકો ક્યારેય કોઈ શાળાએ જઈ શક્યા નથી, 4માંથી 1. એમાંથી મોટા દીકરા હરિલાલને અસંતોષ હતો, એની વાતો ફરી ક્યારેક આપણે કરીશું. પરંતુ જીવન ઉપયોગી શિક્ષણ બાળકોને મળે અને તાલીમ મળે, સારા મનુષ્ય બને એવી ખેવનાથી માતૃભાષા જાણે, અંગ્રેજી જાણે,
બધી જ કાળજી એમણે ફિનિક્સમાં રાખેલી, ટોલ્સ્ટોયમાં રાખેલી, અને બાળકોએ કોઈ પરંપરાગત શિક્ષણ લીધું નહોતું. આમ ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં સત્યાગ્રહી ક્રાંતિકાર તરીકે પોતાની જે છાપ ઊભી કરી એ છાપ કેવી હતી? મૂળ તો એ વકીલ હતા, વકીલ તરીકે લડવા ગયેલા, પણ દક્ષિણ આફ્રિકાની અદાલતમાં પહેલું જ અઠવાડિયું હતું જ્યારે ગાંધીજી 1891માં એટલે 1891માં ફર્સ્ટ ટાઈમ પહેલી વખત જ્યારે માત્ર દાદા અબ્દુલ્લા જોડે કોર્ટ જોવા ગયા ત્યારે કાઠિયાવાડી ડ્રેસ પહેરેલો, માથે પાઘડી પહેરેલી અને કોર્ટ જોવા ગયા હતા લડવાની, કેસ રજૂ કરવાની, ત્યારે જજે પાઘડી ઉતારવાનું કહ્યું અને બેરિસ્ટર મોહનદાસ પાઘડી ઉતારવા તૈયાર નહોતા, કારણ કે કાઠિયાવાડમાં કેવું હોય, રાજકોટ, કાઠિયાવાડ, પોરબંદર, એ પાઘડી ઉતારવી તો અપમાન ગણાય, એ કશું બોલ્યા વગર ચૂપચાપ ત્યાંથી નીકળી પાઘડી ઉતાર્યા વગર. તો એ જે પાઘડી ઉતાર્યા વગર ત્યાંથી નીકળી ગયા તો તરત જ છાપામાં આવ્યું અનવોન્ટેડ મેન, કે જાણે આગંતુક કેવો છે, અનિચ્છનીય આગંતુક અહીંયા આવી ગયો છે, એવા સમાચાર છાપામાં આવ્યા. પહેલા અઠવાડિયે જે જાણીતા થઈ ગયા હતા કે આવો માણસ કોણ છે, અને પછી કેસ લડવાનું શરૂ કર્યું દક્ષિણ આફ્રિકામાં. મિત્રો, કહેવા હું એ માંગુ છું, એમની સત્ય પ્રીતિ અને અહિંસા એ માત્ર ઉપદેશ નહોતો, સ્વચ્છતા એ માત્ર અભિયાન, એમની સ્વચ્છતા કોઈ કાર્યક્રમ નહોતો, એમની સ્વચ્છતા એ નિત્યક્રમ હતો. સત્ય એ દિવાલે લખેલું સુવિચાર નહોતો, એ સત્ય એ આચરણમાં ઉતરેલું કર્મ હતું. અને એ કેવું હતું? એક જ ઉદાહરણ એનું આપું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક કેસને માટે ગાંધીજી જ્યારે દલીલ કરી રહ્યા હતા, બેરિસ્ટર મોહનદાસ યુવાન બેરિસ્ટર, ત્યારે પ્રતિપક્ષનો એટલે કે વિરોધ પક્ષનો એટલે કે સામેનો માણસ, સામેના પક્ષના વકીલે દલીલ કરી. ગાંધીજી જે રજૂઆત કરી રહ્યા છે બેરિસ્ટર મોહનદાસ, એ રજૂઆતના સંદર્ભમાં એણે ક્રોસ દલીલ કરી, ત્યારે જજે તરત જ સામેના પક્ષના વકીલને અટકાવીને કહ્યું, તમે તમારા કેસના સંદર્ભમાં જે સત્ય કે તથ્ય રજૂ કરવું હોય એ કરો, પરંતુ બેરિસ્ટર મોહનદાસ ખોટું બોલે છે એવી જો તમે રજૂઆત કરશો તો હું માનીશ નહીં, કારણ કે આ માણસ ક્યારેય ખોટું નથી બોલતો એ મને પાકી કરી છે. આવું જજે કહી દીધું હતું. ત્યારે બેરિસ્ટર મોહનદાસ મહાત્મા ગાંધી તરીકે જાણીતા નહોતા, અંગ્રેજો સામે લડતા હતા, અને અંગ્રેજ જજે એવું કીધું, આ માણસ એ મારો અંતરાત્મા. એટલે ગાંધીજીને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઘણા મિત્રો થયા હતા, અંગ્રેજ મિત્રો પણ હતા. તમને એક સરસ વાત કરી બીજી, CF એન્ડ્રુઝ, ચાર્લી એન્ડ્રુઝ, ભારતમાં રહેતા પાદરી. ગોખલેજીએ એમને એમ કહ્યું, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, જેને ગાંધીજી પોતાના રાજકીય ગુરુ ગણતા, ગોખલેજીએ CF એન્ડ્રુઝને કીધું, દક્ષિણ આફ્રિકા જાઓ, ત્યાં પેલો બેરિસ્ટર મોહનદાસ લડે છે, એને વારંવાર જેલમાં જવું પડે છે, એ જેલમાં જાય ત્યારે લડતને નેતૃત્વ આપવા તમારા જેવા પીઢ માણસની જરૂર છે, તમે ત્યાં જાઓ. દક્ષિણ આફ્રિકા કોણ ગયું? CF એન્ડ્રુઝ. ચાર્લી એન્ડ્રુઝ તો અંગ્રેજ હતા. સમજો આ કિસ્સો. અંગ્રેજ પણ પાદરી હતા, ધર્મગુરુ હતા. ચાર્લી એન્ડ્રુઝે મોહનદાસને જોયેલા નહીં ક્યારેય, એટલે જોઈએ ઓળખે નહીં. ચાર્લી એન્ડ્રુઝ આવવાના છે એ ખબર પડી. જેલમાંથી છૂટેલા મોહનદાસ બીજા બે મિત્રો સાથે એમને લેવા ગયા સ્ટીમર ઉપર. લેવા ગયા ત્યારે CF એન્ડ્રુઝ એટલું જ બોલ્યા, જેવા સામે થયા એટલે એટલું જ બોલ્યા કે મારે જલ્દી બેરિસ્ટર મોહનદાસ ગાંધીને મળવું છે, મને ત્યાં લઈ જાઓ. એટલે કેલન બેકે કહ્યું, આ રહ્યા બેરિસ્ટર મોહનદાસ. એટલો સીધો સાદો વેશમાં લાગતો, સાવ મજૂર જેવો લાગતો, ગિરમિટિયા જેવો લાગતો યુવાન બેરિસ્ટર. જેવું કહ્યું કે આ રહ્યા બેરિસ્ટર મોહનદાસ, ક્યારેય નહીં મળેલા પાદરી ધર્મગુરુ ચાર્લી એન્ડ્રુઝ તરત જ ગાંધીજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા નીચા વળ્યા. ત્યારે હજી ગાંધીજીને પૂરા 40 વર્ષ નહોતા. બીજા બે અંગ્રેજો જે હતા ત્યાં એ જોઈ રહ્યા કે જે યુવાન દક્ષિણ આફ્રિકામાં આવ્યો ત્યારે જેને ટ્રેનમાંથી કાળો હોવાના કારણે કુલી કહીને ધક્કો મારીને ટ્રેનમાંથી અપમાન કરીને ઉતારી મૂકવામાં આવેલો, એને આપણો એક અંગ્રેજ ધર્મગુરુ પગમાં પડે છે.
આ કીર્તિ મેળવી હતી. 40 વર્ષની જિંદગી હતી. હજી 40મા વર્ષે બીજા એક પાદરી રેવરન્ડ જોસેફ ડોક, એમણે 40 વર્ષના યુવાનની દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચાલતી ચળવળથી પ્રભાવિત થઈને 1908માં ગાંધીજી વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું અને ગાંધીજીનું પહેલી જ જીવન ચરિત્ર બાયોગ્રાફી ઓફ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી કોણે લખી? રેવરન્ડ જોસેફ ડોક. અંગ્રેજ મિત્રો પણ થયા. અંગ્રેજોએ અપમાન પણ કર્યું કે ટ્રેનમાંથી ઉતારી દીધા. અંગ્રેજોએ જીવન ચરિત્ર પણ લખ્યું. એટલે ગાંધીજી અંગ્રેજોને ક્યારેય દુશ્મન નથી ગણ્યા. ગાંધીજીએ કોઈને ક્યારેય દુશ્મન. સવાલ એ છે મિત્રો, મોનસ સર મને કહેજો મારો સમય થાય એટલે. છે આપણી જોડે 5 મિનિટ છે. જે પાયાની વાત ગાંધીજીના જીવન સંદર્ભે એ છે, એમણે રસ્કિનનું પુસ્તક વાંચ્યું અનટુ ધીસ લાસ્ટ. તરત જ એ મુજબ જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. યુવાન ગાંધી સમજી ગયા કે સાદું ખેડૂતનું જીવન એ જ સાચું જીવન છે. એટલે બ્રેડ લેબર ટોલ્સ્ટોયમાંથી જે એમને મળ્યું, બ્રેડ લેબર એટલે રોટી માટે પરિશ્રમ કરવો જોઈએ, આ સૂત્ર જીવનમાં ઉતાર્યું. એટલે કે શરીરમાં પરસેવો વળવો જોઈએ, 2 ટંક તો જ સાચી ભૂખ લાગે. કસરતનું મહત્વ આવ્યું. રસ્કિનમાંથી શીખ્યા સાચું જીવન ખેડૂતનું જીવન છે, સાદું જીવન છે. બીજું, વકીલ તેમજ વાળંદની વળતર સરખું હોવું જોઈએ, વેતન સરખું હોવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ ઇકોનોમિક્સની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો શોષણ મુક્ત સ્વસ્થ સમાન સમાજ સંરચના. કોઈ માણસ ઊંચો નહીં, કોઈ માણસ નીચો નહીં, નહીં જ્ઞાતિથી નહીં આવક. આપણે શ્રીમંત સગાને જોઈને પ્રભાવિત થઈએ છીએ અને ગરીબ માણસની અવગણના કરીએ છીએ. ગાંધીજી પોતાને ત્યાં કામ કરતા પછાત જ્ઞાતિના કારકુનનું પેશાબનું પોટ ઉપાડવા માટે કસ્તુરબા પર દબાણ કરે છે કે જો એ માણસ આપણું પેશાબનું વાસણ ઉંચકવા તૈયાર હોય તો આપણે પણ એનું આ કામ કરવું જોઈએ. આ એની સમાનતા હતી. અલબત્ત એ વખતે વધારે આક્રમક બનેલા, પણ એની ઉંમર હતી 28 વર્ષ. કસ્તુરબા પર ગુસ્સે થયેલા, એ પણ એમણે જ નોંધ્યું છે આત્મકથા. તો મેં કહ્યું તેમ રસ્કિનનું પુસ્તક વાંચ્યું, તરત જ જીવનમાં ઉતાર્યું અને બીજે જ દિવસે જમીન ખરીદી લીધી. આશ્રમ જીવન જીવવાની, ખેડૂત જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી. સ્વાવલંબન કેટલું હતું? સેલ્ફ ડિપેન્ડ કેટલા કે ચંપલ પણ પોતાના જાતે સીવી લેતા. કપડા સીવવા માટે દરજીની જરૂર પડે તો કપડા જ એવા પહેરતા હતા સિલાઈ ના હોય. પોતાના વાળ જાતે કાપતા શીખેલા. આ એમનો સ્વનિર્ભરતાનો, આત્મનિર્ભરતાનો જીવન સંદેશ હતો. આ બધી જ વાત એમણે ભાષણો નથી કર્યા. એક પત્રકાર એક વખત આશ્રમમાં ગયા એમની મુલાકાત લેવા, ત્યારે ગાંધીજી ચાવણો લઈને આંગણું વાળતા હતા, સાફ કરતા હતા. ત્યારે પેલા પત્રકારે ચહેરાથી ઓળખે નહીં એટલે એને કહ્યું, મારા આઈ વોન્ટ ટુ મીટ મિસ્ટર બેરિસ્ટર ગાંધી. હું બેરિસ્ટર ગાંધીને મળવા આવ્યો છું. ગાંધીજીએ ઝાડુ બાડુ વાળી લીધું, પછી હાથ ધોઈને બહાર આવ્યા. બોલો શું કામ છે? એટલે પણ મારે બેરિસ્ટર ગાંધીને મળવું. હું જ છું. પછી પેલો ચોંકી ગયો. એટલે સ્વચ્છતાનું પોસ્ટર નહીં, સ્વચ્છતાનું અભિયાન નહીં. મિત્રો, દાંડીકૂચ, જગ પ્રસિદ્ધ દાંડીકૂચ જે થઈ, એ દાંડીકૂચ એક પણ હોર્ડિંગ વગર થઈ. એક પણ હોર્ડિંગ વગર. કલ્પના કરો, ગાંધીજી પાસે ઇન્ટરનેટ હોત તો, ગાંધીજી પાસે વોટ્સએપ હોત તો, ગાંધીજી ફેસબુક પર પોતે હોત તો એમના કેટલા ફોલોઅર હોય? આજે આપણે ઉજવવા ખાતર બીજી ઓક્ટોબર ન ઉજવીએ, પરંતુ કમસે કમ આપણું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એવી રીતે કરીએ, આપણને ઉપલબ્ધ જે સંસાધનો છે એ સંસાધનોનો આપણે સદુપયોગ કરીએ. આપણી પાસે જે કોઈ રિસોર્સિસ છે, ગાંધીજીના દીકરાઓને સારી સ્કૂલ નહોતી મળી, આપણને HM ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મળે છે. આપણે જે વર્ગમાં બેસીએ છીએ, વર્ગમાં પાટલીઓ છે, માથે પંખો પડે છે, આપણને તેજસ્વી અધ્યાપકો મળ્યા છે, આપણી પાસે મોબાઈલ છે, આપણી ફી ભરાઈ જાય છે, આપણે વિશે ઘરમાં મા બાપ સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે કે આવતીકાલે આ દીકરો કે દીકરી શિક્ષક થશે. આપણે કોઈ દાંડીકૂચ કરવાની નથી.
આપણે નાગરિક નિસ્બતથી, એક વિદ્યા નિસ્બતથી વિદ્યાર્થી થવાનું છે, સારા વિદ્યાર્થી થવાનું છે. આપણને વર્ગમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની જ્ઞાતિ જાણ્યા પછી જે બ્રાહ્મણ હોય તો વેર ન થાય અને દલિત હોય તો દુશ્મનાવટ ના થાય અને આભડછેદ ના થાય, એટલું પણ જો આપણે શીખીએ. ગાંધી જીવનમાંથી એ સમાનતા, એ 11 વ્રતો સ્વાશ્રય બને એટલું કામ જાતે કરી લેવું. કોઈ માણસ આપણો પ્યુન છે એટલે એને જ એ કામ કરવાનું એવું ન હોય. એ કામ જો આપણે જાતે કરી શકતા હોય તો પટાવાળાની રાહ જોઈએ ત્યાં સુધી ટેબલ સાફ ન થાય એવું ન બનવું જોઈએ. પટાવાળો કરશે, એની ફરજ છે, એનો પગાર મળે છે, પરંતુ એને આવવામાં 5 મિનિટનો વિલંબ થાય અને હાથમાં જો કાપડનો કપડો આવી જાય ને આપણે કરી નાખીએ તો આપણે નાના બાપના ના થઈએ, થોડા સીધા માણસ થઈએ એમ બને. આ બધી વાત ગાંધીજીના જીવનમાંથી નીતરે છે. એટલે ગાંધીજીએ કોઈ ભીત સૂત્રો લખ્યા નથી. ગાંધીજીએ કોઈ કોટેશન લખતા હોય એવી ગણતરીથી લખ્યા નથી. મારે દુનિયાને નવું કાંઈ શીખવવાનું નથી. સત્ય અને અહિંસા અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે એમ ગાંધીજીએ કહ્યું. એટલે પોતાનું જો અહંકાર શૂન્ય, ઈગોલેસ પર્સનાલિટી કે મેં કઈ કીધું નથી, આ તો અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે, એને થોડુંક અનુસર્યો છે જે માણસ, પણ એ સૌથી વધારે અનુસર્યો છે એટલે આપણને બહુ મોટો માણસ થાય છે. હજી કદાચ ભાવિના ગર્ભમાં શું છુપાયેલું આપણને ક્યાં ખબર છે. આઈન્સ્ટાઈને તો કહ્યું કે ભાવિ પેઢી માનશે નહીં કે આવો માણસ સદેહે આ પૃથ્વી પર જન્મ્યો હતો, મનકા દેહ ધારણ કરીને. કદાચ એવું બને કે મનુષ્યમાં અનંત સંભાવનાઓ રહેલી છે. ગાંધી કરતા કોઈ મોટો માણસ 100-200 વર્ષે વળી પણ મનુષ્ય જાતિને મળી જાય એમ બને. ગાંધી એ કઈ અંતિમ નથી, પણ ગાંધી પાસે ગાંધી નહોતા, આપણી પાસે ગાંધી છે. ગાંધીજીની પાસે સત્યના પ્રયોગો નાનપણમાં વાંચવા નહોતી મળી, આપણી પાસે હાથ વધી છે. સત્યના પ્રયોગો આપણે વાંચીએ, વૈષ્ણવજન એક વાંચીએ, એક સાંભળીએ અને સમજીએ તો પણ ઘણું નીકળી આવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. મને આપ સૌએ શાંતિથી સાંભળ્યો. ગાંધીજીના જીવનમાંથી આપણે જે કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને જેટલું અનુસરી શકીએ એવી સૌને શુભેચ્છાઓ. કમસે કમ સત્યના પ્રયોગો અભ્યાસક્રમમાં ન હોય તો પણ સમય કાઢીને વાંચજો એવી ખાસ વિનંતી કરું છું. મને આટલી વાર આપ સૌએ સહન કર્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ મોહમ્મદ સર, પ્રિન્સિપાલ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને આપે બોલાવ્યો, મને ખૂબ આનંદ થયો છે. આજે મારો આજનો દિવસ સબર થયો. થેન્ક યુ. જી જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. આપના પરિચય વખતે મારે 2-3 વસ્તુઓ ખાસ કહેવી જોઈએ જે રહી હતી, હવે પૂરી કરું છું. મિત્રો, પારેખ સાહેબ, જેમ આપણે આ ગુજરાતની અંદર નારાયણ દેસાઈએ ગાંધી કથાની પરંપરા શરૂ કરી હતી, આ પરંપરાને ચાલુ રાખનાર એકમાત્ર છે. આજે પણ ગાંધી કથા કરે છે અને મારો દાવો છે કે ગુજરાતમાં ગાંધી વિશે અથવા તો સમગ્ર ભારતમાં જે ગાંધીના સ્કોલર્સ છે, ગાંધી વિશે જાણનારાઓ છે, એમાં મોખરાનું સ્થાન આદરણીય યોગેન્દ્રભાઈ અને છતાંય સાવ સરળ થઈને જીવનારા વ્યક્તિ છે. એમ કહી શકાય કે થોડો ગાંધી એમનામાં પણ હજી જીવે છે. અને મને આનંદ છે કે આજે આપણી વચ્ચે આપ ઉપસ્થિત થયા. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. થેન્ક યુ. જી સર. અને આપણી સાથે હું ખાસ નોંધ લઉં છું કે અમારા આદરણીય પ્રિન્સિપાલ શ્રી બોસ સાહેબ પણ જોડાઈ ગયા છે. એની સાથે થોડાક પછીથી જોડાયા હોય મિત્રોમાં અમારા બખરિયા સાહેબ રોહિતભાઈ પણ જોડાયા છે. અમારા લાઇબ્રેરિયન બેન દલવાડી મેડમ પણ જોડાયા છે. અમારા એમએ ના વિદ્યાર્થીઓને એમના સ્ટાફમાં નવોદિતા મેડમ પણ જોડાયા છે. અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયા છે. બધાનું સ્વાગત છે. અને નાઉ I request principal, respected principal sir, Bose sir, to express his views on this occasion. Bose sir. Thank you, Mohandas. Am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes sir. Namaste, Parekh ji. जी सर, नमस्कार सर. Let me talk to you in English for a minute. Okay, sir. I was listening to you, but I understand Gujarati well. Very good. Thank you. So nice of you, sir. Yeah, we are very much thankful to you because you have given the whole history of Gandhiji from the very beginning to the end.
and the message Gandhiji wanted to give to the world, not only India, the world. That is a message of peace and the equality that you mentioned. Nobody is above another one. Yes, That was yes. very, yeah. I'm very happy that there are people like you still here in Gujarat to spread the messages of Mahatma Gandhiji. I remember I visited Sabarmati Ashram twice, had his book on my autobiography, and was lucky to read that book more than once. So the message is very clear to the present world. That means we have to consider everybody equal, irrespective of their religion, caste, and creed, and their job. But unfortunately, what we see around us is just opposite. Even in India, there is a lot of inequality is still prevailed. So your messages, Gandhiji's messages, are very relevant to the present world. Thank you very much, Bregji. We wish you be with us again on another occasion. And I'm very grateful to Maunus. When Maunus asked me to give permission for sir's talk, I readily agreed because I was looking for such people to engage our students who might not be knowing everything about Gandhiji. Yes, sir. The childhood to the the transformation that happened to Gandhiji from childhood to the grown up stage, and his life goal, how he had by struggling at the bit of so we have to carry on his messages to the upliftment of the society. Thank you very much. Thank you all participants, and thank you all the faculty, my students, and all members who participate in our business program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Let me tell you that યોગેન્દ્ર સર આપે છે ને ઘાઘરમાં સાગરની જેમ સમગ્ર ગાંધી જીવન અને એમના સંદેશ ખૂબ જ નટશેલમાં જણાવ્યું છે. આ સાથે આ કાર્યક્રમ અહીંયા સંપૂર્ણ કરવાની અનુમતિ લઉં છું સર્વેનો આભાર માનું છું. સૌ પહેલા તો હું યોગેન્દ્ર સર આપનો આભાર માનું છું કે માત્ર એક ફોન કોલથી હું જાણું છું કે ગાંધી જયંતિનો દિવસ આપના માટે શું હોઈ શકે Yes, sir, please. અને આપની વ્યસ્તતા કેટલી હોઈ શકે, પરંતુ ખૂબ જ તૈયારી સાથે આપ તરત જ માની ગયા અને આ કાર્યક્રમમાં આ સરસ મજાનું વક્તવ્ય આપ્યું. ખૂબ જ અમે આભારી છીએ સર. I am thankful to both sir for giving me permission to invite such a scholar like Dr. Yogendra Parekh in this particular program, because I always wanted to make him known to the people, because such a person is there amongst us, living such a simple life, but having so high thoughts. So I am thankful to my principal sir. હું રજનીકાંત લોઢિયા સાહેબનો આભારી છું કે જેમણે આ સમગ્ર કાર્યક્રમને રેકોર્ડ કરવાની વ્યવસ્થા અને એને ઉપર પણ પ્રસારિત કરવાનું દાયિત્વ લીધું છે. અમારા HM પટેલ પરિવારના તમામ મિત્રો, અમિત સર, મયુર સર પણ હમણાં હાજર હતા, કદાચ નીકળી ગયા લાગે છે, પટેલ સાહેબ, મેઘા મેડમ, અમારા લાઇબ્રેરિયન મેડમ જે છે જલવાની મેડમ, એમણે એક ક્વિઝ બનાવ્યું છે સર, ગાંધી ક્વિઝ, અને આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને શેર કરી છે. જી, very good. અને એ ક્વિઝના ઉત્તરો આપશે અને અમે એના રિઝલ્ટ્સને પછી એનાઉન્સ કરીશું. તો અમારા પુસ્તકાલય વિભાગ તરફથી પણ આજે ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે થોડો પ્રયાસ થયો છે. આ બધા પણ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થયા છે. અમારા MA ઇંગ્લિશ એના અધ્યાપિકા નવોદિતા મેડમ, શ્યામલભાઈ પણ કદાચ વચ્ચે જોડાયા હતા. એમના વિદ્યાર્થીઓ, બીએડના વિદ્યાર્થીઓ તમામનો આભાર. અને આ સાથે સર્વે ભવંતુ મંત્ર સાથે આપણે આ કાર્યક્રમનું સમાપન કરીશું. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિત દુઃખભાગ્ અસ્તુ. ધન્યવાદ.